हेलो फ्रेंड्स आसाम सेक्रेटरी रिक्रुटमेंट 2023 37 नंबर पोस्ट आपनकर रिक्रुटमेंट आइसे जोंतो आपनकर जनता भवनर है तो जनता भवन आपनकर इटु रिक्रुटमेंट आइसे तो आज ये भिडिओ है आपनकर एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कि आपनकर नेम ऑफ पोस्ट की आसे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिक्रुटमेंट आइसे आपनकर वेरियस डिपार्टमेंट तो आपनकर नेम ऑफ पोस्ट की থাকিব स्केल ऑफ पे जोंतो आपनकर सैलरी स्ट्रक्चर आसे जदि आपनकर सिलेक्शन हो जाए तो आपनकर सैलरी किमान पो नेक्स्ट आसे आपनकर कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट आसे आपनकर अगेंस्ट कास्ट आपनकर কোনটো ক্যাটেগরিত কিমানটা পোস্ট রিজার্ভেশন আছে এটু ডিসকাস কৰিম নেক্সট আছে আপোনালোকৰ টোটাল নম্বৰ পোস্ট আপোনালোকৰ কিমান আছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আপোনালোক কি লাগিব পোস্ট কেটা এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান এজ লিমিট লকে আপোনালোকে পোস্ট কেটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ মোড অফ সিলেকশন কি থাকিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন যে লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ কেতিয়া আছে তো আহক ফ্ৰেন্ডস ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েট আপোনালোকৰ যোনটো ৰিকমেন্ডটো আছিল ইয়াতে আপোনালোকৰ এটো এডভাৰটাইজমেন্ট হয় মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছো এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিলেটেড ভিডিও এডভাৰটাইজমেন্ট তো আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ अंडर सेक्रेटरी यार आपनकर सैलरी আছে 30000 टू 110000 ग्रेड पे 14000 पर मंथ থাকিব ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কাৰণে নাই ওবিসি এমওবিসি পোষ্ট নাই এসটি ক্যাটেগৰিও পোষ্ট নাই এসসি ক্যাটেগৰিও পোষ্ট নাই এসটি হিল ক্যাটেগৰিত ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে এটো টোটাল নাম্বাৰ পোষ্ট এটা আছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এসিস্টেন্ট ৰিসাৰ্চ অফিচাৰ ইয়াৰ সैलरी স্ট্ৰাকচাৰ আছে আপোনালোকৰ 22000 टू 97000 ইয়াৰ গ্ৰেড पे আছে আপোনালোকৰ 11800 पर मंथ यार आपनकर एटा पोस्ट अनरिजर्व करने আছে टोटल नंबर पोस्ट एटा আছে नेक्स्ट আছে आपनकर असिस्टेंट लैंग्वेज ऑफिसर याते आपनकर अनरिजर्व एटा पोस्ट আছে टोटल नंबर पोस्ट एटा আছে यार जोंटो सैलरी আছে आपनकर 22000 टू 97000 पर मंथ আছে ग्रेड पे आपनकर 11800 पर मंथ আছে नेक्स्ट पोस्ट আছে आपनकर स्टोर ऑफिसर यार सैलरी আছে आपनकर 22000 टू 97000 ग्रेड पे 11000 पर मंथ यार अनरिजर्व पोस्ट আছে एटा टोटल नंबर पोस्ट আছে आपनकर एटा नेक्स्ट আছে आपनकर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 याते आपनकर सैलरी আছে आपनकर 22000 टू 97000 ग्रेड पे आपनकर 9400 पर मंथ আছে याते आपनकर अनरिजर्व पोस्ट एटा আছে और याते एटा पोस्ट आपनकर एसटी प्लेनर কাৰণে আছে याते आपनकर टोटल नंबर पोस्ट দুটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर स्टेनोग्राफर 2 लैंग्वेज याते आपनकर सैलरी আছে 22000 टू 97000 पर मंथ ग्रेड पे 9400 पर मंथ याते आपनकर टोटल नंबर ऑफ अनरिजर्व पोस्ट আছে তিনিটা और एटा एसटी प्लेनर কাৰণে এটা আছে टोटल नंबर पोस्ट आपनकर চাৰিটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर लोअर डिवीजन असिस्टेंट কাৰণে सैलरी আছে 14000 टू 70000 ग्रेड पे আছে आपनकर 8700 ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কাৰণে তিনটা পোষ্ট আছে আৰু দুটা পোষ্ট আছে आपनकर एसटी হিলৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে आपनकर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटर কাৰণে তো टोटल नंबर पोस्ट আছে आपनकर टोटल 6 नेक्स्ट আছে आपनकर एलडीए कम प्रूफ रीडर ইয়াতে आपनकर सैलरी আছে 14000 टू 17000 ग्रेड पे 8700 আছে আনৰিজাৰ্ভ কাৰণে তিনটা পোষ্ট আছে टोटल नंबर पोस्ट आपनकर তিনটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर ट्रांसलेटर सैलरी আছে 14000 टू 17000 ग्रेड पे 8700 হয় ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে দুটা टोटल नंबर पोस्ट आपनकर দুটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर डब्ल्यूडब्ल्यूओ ইয়াতে आपनकर सैलरी আছে 14000 टू 70000 ग्रेड पे আছে 8700 ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট এটা আছে टोटल नंबर पोस्ट आपनकर এটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर स्टेनोग्राफर 3 ইয়াতে आपनकर सैलरी আছে 14000 टू 70000 ग्रेड पे 8700 আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তিনটা পোষ্ট আছে एसटी आपनकर प्लेনৰ কাৰণে आपनकर এটা পোষ্ট আছে आपनकर एसटी प्लेन ইয়াতে आपनकर এটা নম্বৰ পোষ্ট আছে ইয়াতে টোটাল নম্বৰ পোষ্ট आपनकर চাৰিটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर टाइपिस्टर কাৰণে सैलरी আছে 14000 टू 70000 पर मंथ ग्रेड पे 6200 टोटल নম্বৰ পোষ্ট आपनकर अनरिजर्व তিনটা আছে टोटल নম্বৰ পোষ্ট आपनकर তিনটা আছে नेक्स्ट আছে आपनकर टेप रिकॉर्डिस्ट सैलरी আছে 14000 टू 70000 ग्रेड पे 6200 আছে এটা अनरिजर्व পোষ্ট আছে टोटल নম্বৰ পোষ্ট आपनकर এটা আছে तो आपनकर टोटल नंबर पोस्ट 30 হৈ গল আৰু आपनकर बोर्डो सेलत 7টা নম্বৰ পোষ্ট আছে ইটো বেলেগ ভিডিওত আপোনালোকে পাই যাব बोर्डो सेलत কেনেকে কিমান ৰিকমেন্ড আছে তাছত आपनकर नेक्स्ट আছিল आपनकर कि आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की লাগিব एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फर्स्ट आपनकर जोंটো अंडर सेक्रेटरी आपनकर पोस्ट আছে तार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपनकर আছে मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन এটা দিয়া আছে द कैंडिडेट मस्ट बी इन ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स तो आपनकर ग्रेजुएट डिग्री লাগিব 50% ऑफ मार्क्स লৈখিনি পাস হ'ব লাগিব তাছত आपनकर नॉलेज লাগিব कैंडिडेट पोसेसिंग बैचलर डिग्री इन लॉ एंड साउंड नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी गिवन प्रेफरेंस नेक्स्ट আছে कैंडिडेट हैव 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एज सुपरिटेंडेंट और इक्विवेलेंट इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट আছে असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर কাৰণে যোনটো এডুকেশন কোৱালিফিকেशन আছে द कैंडिडेट मस्ट पोजेस मास्टर डिग्री इन इंग्लिश आसामी सोशियोलॉजी हिस्ट्री আপোনাক থাকিব লাগিব 60% অফ মাৰ্কস লৈখিনি আপোনাক পাস হ'ব লাগিব ओबीसी एमओबीसी আৰু জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 55% অফ মাৰ্কস एससी एसटी প্লেনৰ কাৰণে আপোনাকৰ হয় 50% অফ মাৰ্কস एसटी হিলৰ কাৰণে
নেক্সট আছে আপোনালোকৰ দ্য কেণ্ডিডেট হেভ গুড কমাণ্ড অভাৰ বোথ ইংলিছ এণ্ড আছামিজ লেংগুৱেজত আপোনালোকে থাকিব লাগিব। নেক্সট পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাক লাগিব। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইংলিছ আছামিজ উইথ 60% অফ মাৰ্কছ ফৰ জেনেৰেল OBC আৰু MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 55% অফ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে 50% অফ মাৰ্ক ST হিলৰ কাৰণে। নেক্সট আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ গুড কমাণ্ড অভাৰ বোথ ইংলিছ এণ্ড আছামিজ লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ লাগিব। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ অফিচাৰ। ষ্ট'ৰ অফিচাৰ আপোনালোকৰ যোনটো এইটো নন গ্ৰেজুৱেট পষ্ট হয়, ইয়াৰ আপোনালোকৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আপোনালোকৰ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ উইথ মিনিমাম 55% অফ মাৰ্কছ। আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চত, মিনিমাম 55% অফ মাৰ্কছ লাগিব আপোনালোকৰ OBC জেনেৰেল আৰু MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু 50% অফ মাৰ্কছ লাগিব আপোনালোকৰ SC ST প্লেনৰ কাৰণে, আৰু 45% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ST হিলৰ কাৰণে লাগিব। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ অফিচাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট হেভিং 1 year ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট। তো আপোনালোকৰ 1 year ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা লাগিব হোটেল মেনেজমেণ্টত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চটো পাব। নেক্সট আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ মিনিমাম 6 months ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি। তো আপোনালোকক 6 months ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 আপোনালোকৰ যোনটো আছে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কাৰণে। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ দ্য কেণ্ডিডেট শুড পজেছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ আপোনালোকক লাগিব উইথ 50% অফ মাৰ্কছ জেনেৰেল OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 45% অফ মাৰ্কছ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, আৰু 40% অফ মাৰ্কছ ST হিলৰ কাৰণে। নেক্সট আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেন'গ্ৰাফি উইথ 120 words per minute আপোনালোকক লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যনটো পাব। আৰু এইটো আপোনাক ক'ত পঢ়িব লাগিব ফ্ৰম ITI ইন আছাম অৰ এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তো আপোনালোকে কি লাগিব চাৰ্টিফিকেট অফ ষ্টেন'গ্ৰাফি 120 words per minute আপোনালোকে কৰিব পৰাকৈ হ'ব লাগিব ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 লেভেলৰ পষ্টৰ কাৰণে। নেক্সট আছে আপোনালোক কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এডুকেট নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড গুড কমাণ্ড অভাৰ ইংলিছ লেংগুৱেজ। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 লেভেলৰ পষ্ট যোনটো লেংগুৱেজ আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে দ্য কেণ্ডিডেট চুজ পজেছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ আপোনালোকে লাগিব উইথ 50% অফ মাৰ্কছ জেনেৰেল OBC আৰু MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 45% অফ মাৰ্কছ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, আৰু 40% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ST হিলৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ নেক্সট আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ চাৰ্টিফিকেট ইন আছামিজ ষ্টেন'গ্ৰাফি উইথ 100 words per minute ফ্ৰম এ ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। নেক্সট আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এডুকেট নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন উইথ DTP ইন আছামিজ আপোনালোকৰ লাগিব। নেক্সট আছে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, এইটো চব কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, এইটো আপোনালোকৰ নৰ্মেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ। তো আপোনালোকে আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চত আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব, 55% অফ মাৰ্কছ লাগিব আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 45% অফ মাৰ্কছ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, 40% অফ মাৰ্কছ ST হিলৰ কাৰণে, এণ্ড PWD ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো আছে আপোনালোকৰ 40% মাৰ্কছ লৈ কিনে আপোনালোকৰ পাছ হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 6 months আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, আৰু আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'লে আপোনালোকৰ লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তো চব কেণ্ডিডেটে এই পষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰ। তো LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব? তো ফাৰ্ষ্ট আছে আপোনালোকৰ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইংলিছ অৰ আছামিজ এজ ওৱান ছাবজেক্ট উইথ 55% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 45% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, 40% অফ মাৰ্কছ ST হিলৰ কাৰণে হয় আপোনালোকৰ এইটো। নেক্সট আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ এ মিনিমাম 6 months ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন DCE যোনটো ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন হয়। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ট্ৰান্সলেটাৰ। ট্ৰান্সলেটৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ্ছ ইন ইংলিছ আৰু আছামিজ আপোনালোকৰ লাগিব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ পাছ হ'ব লাগিব উইথ এটলিষ্ট 55% অফ মাৰ্কছ যোনটো আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBC MOBC কেণ্ডিডেট আছে, 45% অফ মাৰ্কছ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, 40% মাৰ্কছ ST হিলৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকৰ 6 months আপোনালোকৰ যোনটো ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আছে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব DCE ডিগ্ৰী। নেক্সট আছে ৱাচ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ যোনটো আপোনালোকৰ WWO আছিলে, এইটো ৱাচ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ। ইয়াৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকে আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ লৈ পাছ হ'ব লাগিব, 55% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBC MOBC কাৰণে হয়, 45% অফ মাৰ্কছ SC ST কাৰণে হয় প্লেনৰ কাৰণে, আৰু 40% অফ মাৰ্কছ ST হিলৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ 6 months কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব DCE চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ NCC ক্লাছ C চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব, NCCত আপোনালোকে ক্লাছ C চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৱাচ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 ইংলিছ যোনটো আপোনালোকৰ লেভেল অফ পষ্ট। ইয়াৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ HS অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সাম পাছ হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ কিনি, কোনোবা এটা ষ্ট্ৰীমত পাছ হ'লে হ'ল HS ডিগ্ৰী। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 50% অফ মাৰ্কছ আছে জেনেৰেল OBC MOBC কাৰণে, 45% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, 40% অফ মাৰ্কছ ST হিলৰ কাৰণে হয়। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব? চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেন'গ্ৰাফি ফ্ৰম ITI ইন আছাম
or any other institute recognized by government of Assam or government of India with 80 word per minute আপোনালোকৰ ইংলিছ ষ্টেনোগ্ৰাফিত লাগিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এডুকেট নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে থাকিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটটো নালাগে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ টাইপিষ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ HS or equivalent pass hobo lagibo art science or commerce background hole hobo with at least 55% of marks general OBC MOBC karne ase 50% of SC or ST karne ase 45% of mark ST hilor karne ase yate amlok 6 months computer diploma certificate hobo lagibo tete amlok post to apply kori paribo next ase tape recordist ro karne apnalok bachelor degree in sound engineering lagibo apnalok at least 50% of marks for general OBC MOBC candidate apnalok 50% of marks loi pass hobo lagibo bachelor degree in sound engineering or 45% mark SC ST planar karne और 40% of marks ST hilor karne next ase candidate having experience in radio operating will be given preference যদি আপোনালোকৰ ৰেডিও অপাৰেটিং আপোনালোকে কৰে তো আপোনালোকে টেপ ৰেকৰ্ডিষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্সটো দিয়া যাব নেক্সট আছে 3 years of working experience লাগিব এনি প্ৰাইভেট ফাৰ্ম গভৰ্নমেন্ট সেমি গভৰ্নমেন্ট অফিস অৰ্গানাইজেশন will be given preference তাৰমানে 3 years of working experience লাগিব নেক্সট আছে 6 month diploma in computer certificate আপোনালোকে লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে টেপ ৰেকৰ্ডিষ্ট পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এজ লিমিট তো এজ লিমিট আপোনালোকৰ কিমান থাকিব লাগিব দ্য মিনিমাম এজ লিমিট আপোনালোকৰ লাগিব 21 years আৰু ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট আপোনালোকৰ যেটা পোষ্ট আছে 1 to 4 ৰ কাৰণে 38 years আপোনালোকৰ লাগিব আৰু যেটা পোষ্ট সিৰিয়াল নম্বৰ 5 to 13 আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 40 years আপোনালোকৰ ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট হয় নেক্সট আছে আপোনালোকৰ আপাৰ এজ লিমিট আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেবল আছে 3 বছৰ OBC MOBC ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 5 বছৰ SC ST প্লেনৰ কাৰণে আৰু হিলৰ কাৰণে জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশন নাই নেক্সট আছে আপোনালোকৰ মোড অফ সিলেকশন তো মোড অফ সিলেকশন কি থাকিব দ্য সিলেকশন অফ ক্যান্ডিডেট ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেন্ট অফ দ্য পোষ্ট উইল বি ইন দ্য ফলোইং মেনাৰ তো আপোনালোকৰ কি মেনাৰ থাকিব সিলেকশন বোৰ্ড অফ দ্য সিলেকশন কমিটি অফ ALA আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েট যোনটো আপোনালোকৰ হয় will shortlist the candidate whose applications found to be eligible তো আপোনালোকৰ যেটা এপ্লিকেশন found to be eligible হয় একেটা ক্যান্ডিডেটক হে শর্টলিস্ট কৰা যাব on the basis of academic and experience তো basis of academic and experience ৰ হিচাপত আপোনালোকে শর্টলিস্ট কৰা যাব as quota in the application যেটা এপ্লিকেশন এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন মেনশন কৰা আছে সেই হিচাপত যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ শর্টলিস্ট কৰা যাব আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে তো যেটা ক্যান্ডিডেট এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন থাকিব একেটা ক্যান্ডিডেটক হে শর্টলিস্ট কৰা যাব আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স হিচাপত আৰু এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হিচাপত নেক্সট আছে the shortlist candidate will call for written examination তো আপোনালোকৰ যেটা ক্যান্ডিডেট শর্টলিস্ট হ'ব একেটা ক্যান্ডিডেট আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশনৰ কাৰণে মাতা যাব 100 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব তাৰছত স্পিড টেষ্ট আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টৰ কাৰণে conduct by the selection board committee of Assam Legislative Assembly Secretariat তো फ्रेंड्स नेक्स्ट আছে ইয়াত আপোনালোকৰ the syllabus against each post will be as follows তো আপোনালোকৰ সিলেবাস কি আছে সিলেবাসটো আপোনালোকৰ কি থাকিব গোটেইটা পোষ্টৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকে গম পাই যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে সিলেবাস ৰিলেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড হ'ব তো আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই তো লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই আপোনালোকৰ কেতিয়া আছে তো লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ এপ্লিকেশন আপোনালোকৰ আছে 14/7/2023 তো 14 জুলাই লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰে এপ্লিকেশনটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনটো ৰিজেক্ট হৈ যাব তো फ्रेंड्स নেক্সট ভিডিও আপোনালোকৰ আহিব কি আপোনালোকৰ সিলেবাস কি আছে মোড অফ সিলেকশন আপোনালোকৰ কেনেকৈ থাকিব ইন ডিটেইলত আমি ডিসকাস কৰিম মোড অফ সিলেকশন কি আছে আৰু আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই তো নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকে গম পাই যাব হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লিকেশনটো এপ্লাই কৰিব যেটা আপোনালোকৰ আসাম সেক্ৰেটাৰি ৰিক্ৰুটমেন্ট 2023 আপোনালোকৰ যেটা ৰিক্ৰুটমেন্ট আহিছে তো फ्रेंड्स আপোনালোকৰ ভিডিওটো কেনেকৈ লাগিছে ভিডিওটো যদি হেল্পফুল লাগিছে কিবা ইনফৰমেশন পাইছে তো এনেকৈ ইনফৰমেশন ভিডিও পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে এনেকৈ ইনফৰমেশন ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আহিব তো আপোনালোকে পাই যাব তো फ्रेंड्स নেক্সট ভিডিও আপোনালোকৰ আহিব কি আপোনালোকৰ সিলেবাস কি আছে আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব প্ৰসেছটো কেনেকৈ আছে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ প্ৰসেছটো তো फ्रेंड्स আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম